Students, welcome to the class. In this class, I will speak about the question number 32 of your second PUC question paper. This is a question of 5 marks and it includes letter writing. In your second PUC question paper, you will be asked to write job application. Job application you have, right? And this is a formal letter. This job of application can be written in two ways. First one is letter of application giving all the details in the body of letter itself. Here all the details means your education qualifications, your experience, your hobbies, languages known, and such other things which are concerned to you. All these details can be given in the body of the letter itself. This is one type of writing job application. Second one is writing job application in two parts. The first one is covering letter, and second one is resume. In covering letter, you need not write anything in detail. Just you write that you are eligible for the post and you are applying for the post. That much is enough. And in resume, you have to mention all the details which concern you, like your education qualification, your experience, languages known, and such other things. And this one is better one, I think, because if you go for the first type, you will have to be very much careful about framing of sentences. You have to write frame sentences without any grammatical mistakes. So it may not fetch you full marks. So better you go for the second one. And as I told you earlier, this is a formal letter, and in a formal letter we have to follow some strict rules to be followed about the parts of letter. Like it should include from address, sender's address, including date. Then we have to write to address, that is receiver's address. Then salutation, subject, reference, body of the letter, subscription, a formal ending, then your signature, etc. This should be strictly followed while writing a formal letter. Okay. And the question in your question paper would be like this: write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in the Hindu dated 2nd February 2020. Write XXX for name and YYY for address. This is how you will have the question in your question paper. They have strictly told you or instructed you that your name would be XXX. You cannot write your names like Mahesh, Ramesh, or the girls like writing like Savita, Kavita, etc. You have to write XXX for your name, and you have to write YYY for address. Then you will find the advertisement which has appeared in your newspaper in your question. The advertisement would be like this: wanted lecturer in English, qualification master's degree with training, computer knowledge is essential, apply within 10 days to the secretary, Prerana Education Trust, Dharwad. See, this is how we will have the question number 32 in your question paper. Okay. And this question is a compulsory question. If you fail to write answer, if you fail to write a job application, you will lose 5 marks. So it is a compulsory question. Now
let us see how we can draft a letter for this question. As I told you earlier, it is a formal letter and we are following strictly the parts of the letter, and we are going for the second one, which consists of a covering letter and a resume. Now let us see how we can draft a letter. So this is how I have drafted the letter. First one I have written from address XXX YYY. Then give a gap of one line, write date. Once again, gap of one line, write to address the Secretary, Prerana Education Trust, Dharwad. Once again, gap of one line, then salutation, respected sir or madam. Why sir or madam? Because we don't know whether the secretary is a male or a female. So we have written respected sir or madam. And here, remember one thing. Don't write from directly. Go to XXX YYY. One line gap. Date here also. Eliminate that word. Directly write date 2nd February 2020. Once again, here eliminate 2. Directly write this. Okay. And you have to follow strictly. You have to write exactly on the right side of the margin. Don't write it in a zigzag manner, like writing from here then to there and respected sir in the middle or something like. You don't write like that. All those parts of the letter should be written on the right side of the margin. Okay, follow it strictly. Then write subject. Application for the post of. These are the 5 words common to your job application. Application for the post of. After writing those words, I have given a blank. In this question paper, we have asked to write job application for the post of lecturer in English. So I write here application for the post of lecturer in English. In some other question papers, you may be asked to write application for the post of clerk in some bank, cashier in some bank, or receptionist in some hospital, or something like that. So, whatever it may be, these 5 words should be common. Application for the post of. Okay. Application for the post of lecture in English. Then reference. What you had to write in reference? In reference, you had to write how we came to know about the posting. Okay. Who has called for the post and the details about the advertisement, etc. We have to write it in a reference. So, reference should be like this. The advertisement which appeared in the Hindu dated 2 February 2020. This is how we have to write the reference. Then, body of the letter. As I told you earlier, body of the letter should be very brief. You don't go on writing this and that. Okay. Write or use just 2 or 3 sentences, maximum 4 to 5 sentences. You finish off the body of the letter. See here I have written the body of the letter very briefly. I saw the advertisement which appeared in the Hindu dated 2nd February 2020. This is the first sentence. Second sentence. I have a qualification and experience needed for the post. Second sentence. Then now come to third. Being a suitable candidate, I am applying for the post. Then come to the fourth sentence. I am sending my application with a resume for your consideration. 4 sentences. Just used 4 sentences to complete the body of the letter. This much is enough. Okay. Then
once again gap of one line, ending of the line, thank you. Then yours faithfully, you have to sign as XXX. This is the covering letter. After signing the letter, one more point has to be added, that is enclosure. Enclosure means attachment to the covering letter. What have you attached? You are sending your resume. So after signing, one more point has to be added, that is enclosure. In enclosure, you have to write a resume. That you have sending your resume along with that covering letter. This is how we have to draft application for the job. Now let us move on to resume part. How we have to write resume. ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32 ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜಿ? ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು XXX ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ YYY ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in the Hindu dated 2nd February 2020. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಹಿಂದೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕು 2020 ಇಸ್ವಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದಾದ ಅಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಇನ್ 10 days. ನೀವು 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವರ ವಿಳಾಸ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರೇರಣಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬರೆಯೋದು ಸಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂತದ್ದು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಏನಿ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ 5 ಅಂಕ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, 1 ಅಂಕ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಾದ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರಮ್. ನಾವೇನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು XXX, ವಿಳಾಸ YYY. ಅದಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ದಿನಾಂಕ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ 2nd February 2020 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರೇರಣಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಅದಾದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಸಹ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಮೇಡಮ್ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟೈಪ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಬೇಡ. ಫ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ 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 ವೈ 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 ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಡೇಟ್ ಬರಲಿ, ಡೇಟ್ ಸಹ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಟು ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಬರೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣಂತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪದಗಳು ಕಾಮನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ 5 ಪದಗಳು ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿರಬಹುದು, ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೀತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 5 ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀತೀರಿ, ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಎತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಡೇಟೆಡ್ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಾದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಬನ್ನಿ. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿನಿ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಡಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡಂತೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣಂತೆ. This is resume writing. Write your name, then address, why, date of birth. While writing date of birth, go back to the year 1994 because you have to get your master's degree, then B.Ed, etc. So it takes nearly some 23-24 years, then 1 or 2 years of experience. So go back to 1994. Then nationality Indian. Then come to education qualification. Here go on mentioning your education qualification since SSLC. SSLC in the year 2009 from KSSEB board, Karnataka State Secondary Education Board, 95% you have scored. Then PUC in the year 2011 from PU board 90%. BA in the year 2014 from Mysore University 88%. Master's degree 2016 Bangalore University 80%. B.Ed 2018 Bangalore University 92%. Then they have asked computer knowledge is essential. So you can write any course you have completed regarding computers.
You can write web designing or Java, C++ or anything else. Then experience, 2 years of teaching experience in, here I have given blank. You can write any name of any college. Once again dash. There you can write the name of any town or city. Okay. Any name of any college, name of any town or city. Then language is known. At least you should know the regional language, national language and international language. So Kannada, English and Hindi. Besides these, you can also write some other languages which you are familiar with, like Tamil, Telugu or Marathi, etc. Then personal information. Personal information is nothing but hobbies. All the people will have their own hobbies. Here I have mentioned photography, singing. You can mention some other hobbies, maybe like coin collection, playing cricket, or playing guitar, or something else. Then finally, reference. In reference, you have to write the recommendation letter given by somebody else. At least you can get service certificate where you had worked earlier. So once again, I have given blank here, college and the name of the town or city. This is how you have to write resume. And this question totally carries 5 marks. If you write job application in 2 parts consisting of covering letter and resume, I hope you will definitely get 5 marks if you follow the same pattern. ಈಗ ನಾವು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು XXX ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ YYY ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 24-25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, BA, MA, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ B.Ed ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 1994 ಇಸ್ವಿ. ಅದಾದ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ SSLC ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 2009 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ KSSEB ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ 95%, PUC 2011 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ 90%, BA 14 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 88%, MA 16 ಇಸ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 80%, B.Ed 92% 2018 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಅದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಅಥವಾ C++ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು. ನಿಮಗೆ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ಹವ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಅಂಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವೇನು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ರೆ 5 ಅಂಕ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.